ओम शांति 11 जून 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे एबे तुमको संपूर्ण हेबाकु पड़िबो कारण घर को फेरिबाकु हेबो एवं पुणी पवित्र दुनिया को आसीबाकु हेबो। एबे तुमको संपूर्ण हेबाकु पड़िबो कारण घर को फेरिबाकु हेबो एवं पुणी पवित्र दुनिया को आसीबाकु हेबो। प्रश्न संपूर्ण पवित्र हेबार उपाय कौन? संपूर्ण पवित्र हेबार उपाय कौन? उत्तर जदि संपूर्ण पवित्र हेबाकु चाहुछ तेबे संपूर्ण निस्व होई जाओ, देह सहित सबु संबंध को भूल एवं मते मने पकाओ, तेबे जाई पवित्र हेबो। एबे तुमे माने एही आखिरे जहा सबु देखुछ ताहा सबु विनाश हेबाकु जाउछि। सेथिपाई धन संपत्ति वैभव आदि सबु किछि भूली निस्व होई जाओ। एही भली निस्व बा भिकारी ही राजकुमार हेबे। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान मानकु आत्मिक पिता बुझाउछंती। पिला माने एकथा तो भल भाबरे बुझुछंती जे प्रत्येक आत्मा आरंभरे पवित्र थांती। आमे ही पवित्र थिलु। पतितरु पावन शब्द आत्मा पाई ही कुहा जाई थाए। आत्मा पवित्र थिबा समय रे सर्वदा सुखी रही थाए। तेबे बुद्धि रे रहुछि जे आमे पवित्र हेले पवित्र दुनियार मालिक हेबु। एइथि पाई ही पुरुषार्थ करुछंती। 5000 वर्ष पूर्वरु पवित्र दुनिया थिला। सेठारे अधा कल्प तुमे पवित्र थिलो, बाकी रहिला अधा कल्प। एकथा आउ केही बुझी पारिबे नाही। तुमे जानिछ पतित ओ पावन, सुख ओ दुख, दिन ओ राति अधा अधा। जी बहुत बुद्धिमान, बहुत भक्ति करिछंती सीए एही कथा को भल भाबरे बुझिबे। बाबा कहउछंती मधुर संतान माने तुमे पवित्र थिलो। नुआ दुनिया रे केवल तुमे ही थिलो, बाकी समस्त आत्मा माने शांति धाम रे थिले। प्रथमे प्रथमे आमे अल्प संख्यक आत्मा थिले ओ पवित्र थिले। पुणी क्रमानुजाई मनुष्य सृष्टिर वृद्धि हेला। वर्तमान तुम मधुर संतान मानकु किए बुझाउछंती? बाबा आत्मा मानकु परमात्मा पिता बुझाउछंती। एहाकु संगम कुहा जाउछि एवं एहाकु ही कुंभ मेला कुहा जाउछि। मनुष्य माने एही संगम जुग को भूली जाइछंती। बाबा बुझाउछंती चारोटी जोग थाए। पंचमटी हेउछि एही छोट एवं लिप संगम जुग। एहार आयु सबुठारु कम। बाबा कहउछंती मो एहांकर बहुत जन्मर अंतिम जन्मर बानप्रस्थ अवस्था रे प्रवेश करुछि। तेबे पिला माने एहाको सम्मान देउछंती ना? बाबा एहांक भितरे प्रवेश करिछंती। एहांकर जीवन कहानी को मध्य सुनाउछंती। बाबा कहउछंती मो आत्मा मानक सह ही वार्तालाप करुछि। आत्मा एवं शरीर उभयंकर एकत्र अभिनय होई थाए। एहाकु जीवात्मा कुहा जाए। पवित्र जीवात्मा ओ अपवित्र जीवात्मा तुम मानक बुद्धि रे रहिछि जे सत्य जुगरे बहुत कम संख्यक देवी देवता थांती। पुणी निज पाई मध्य कहिबे आमे जे जीवात्मा माने सत्य जुगरे थिलु, पवित्र थिलु, पुणी 84 जन्म परे पतित होई जाइछु। पतितरु पवित्र, पवित्ररु पतित एही चक्र घुरी चलिछि। सही पतित पावन बाबा को ही समस्ते मने पकाई थांती। प्रति 5000 वर्ष परे बाबा आसंती। आसी स्वर्गर स्थापना करि थांती। भगवान हेउछंती एक। निश्चित रूपे सिए ही पुराणा दुनिया को नुआ करिवे। तेबे नुआ को पुराणा किए करुछि? रावण। काहेकि ना रावण ही समस्तंको देह अभिमानी करुछि। तेबे शत्रुर कुश पुतलिका दाह करा जाय थाए, मित्रर दाह करा जाय नाही। समस्तंकर मित्र हेउछंती एक बाबा।
ଯିଏ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖଦାତା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖଦାତା ମଧ୍ୟ କେହି ଥିବେ। ପାଞ୍ଚ ବିକାର ରୂପୀ ରାବଣ ହିଁ ଦୁଃଖଦାତା ଅଟେ। ଅଧାକଳ୍ପ ରାମ ରାଜ୍ୟ, ଅଧାକଳ୍ପ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା, ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ପୁରା ସମାନ ସମାନ 4 ଭାଗ ରହିଥାଏ, ଟିକିଏ ବି କମ୍ ବେଶୀ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ଡ୍ରାମା ବହୁତ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇଛି। କେହି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହି ଡ୍ରାମାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲେ ଭଲ, କାରଣ ଏଥିରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ବରଂ ଏହା ଅପେକ୍ଷା ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ସହିତ ମିଶିଯିବା ବା ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଡ୍ରାମାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିଭଳି କିଭଳି ଅଜବ ସଂକଳ୍ପ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ କେବେ ହେଲେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ବା ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ ହେଲେ। କେବଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀମାନେ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲେ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ମୃତି ତ ରହିଛି ନା। ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ମୃତି ତ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ତୁମକୁ ଉଭୟର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଜଣା ଅଛି, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନଥିଲା। ବାବା ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ। ବୃକ୍ଷର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବୀଜ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ କିଭଳି ପତିତ ହେଉଛି, ପୁଣି ମୁଁ ଆସି ତାକୁ କିଭଳି ପବିତ୍ର କରୁଛି। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱର୍ଗ ଆଜି ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱ ପୁରୁଣାରୁ ନୂଆ ଓ ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ। ପୁନରାବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଡ୍ରାମା। ଡ୍ରାମା ଅକ୍ଷର ବହୁତ ଭଲ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଚକ୍ର ଅବିକଳ ପୂର୍ବ ଭଳି ଘୂରି ଚାଲିଛି। ନାଟକକୁ ଅବିକଳ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଦୁନିଆର ନାଟକରେ କେହି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଛୁଟି ନେଇଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି ଆମେ ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହେଲୁ। ବାବା ଆସି ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ଉପାୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ। କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ କରାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମକୁ ଏତେ ଥର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଉଛି, ତଥାପି ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଡ୍ରାମାର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲୁଥିବ। ଅନ୍ତିମ ବିନାଶ ସମୟରେ ତୁମର ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହେବ। ପୁଣି ତୁମେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ। ଯେପରି ସର୍ପ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା କାତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ ନା। ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ବସିବା, ଉଠିବା, ଚାଲିବା, ବୁଲିବା ସମୟରେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରୁହ। ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ଦେହ ଅଭିମାନ ଥିଲା। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ 5 ବିକାର ଅଧୀନ କରିଦେଉଛି। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକାର ଅଧୀନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ମିଳୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ପିତା ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମିଳନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଇ ତୁମକୁ ଆତ୍ମ ନିଶ୍ଚୟ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା କଳ୍ପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିପରି ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଉଛି। ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପବିତ୍ର, ଆପଣ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା କି ବାବା କିଭଳି ପବିତ୍ର କରିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଜାଣିବେ।
एकथा मध्य तुमे बुझुछ जे आत्मा छोट तारका सदृश, बाबा मध्य सूक्ष्म तारका सदृश, किंतु से ज्ञानर सागर, शांतिर सागर तुमको मध्य तांको समान करुछंती। एही ज्ञान तुम संतान मानक पाखरे अछि, जहा तुमे अन्य मानकु बुझाउछ। कौन तुमे सत्य जुगरे थिबा समय रे एही ज्ञान सुनाइबो? ना, ज्ञानर सागर बाबा तो जणे अटंती, जे तुमको वर्तमान ही आसी पढ़ाउछंती। समस्तंकर जीवन कहानी तो रहिबा दरकार ना। तुमर माया सहित युद्ध चलीछि। तुमे अनुभव करुछ जे आमे बाबांकु मने पकाउछु, पुणी भूली जाउछु। बाबा कहउछंती माया ही तुमर शत्रु अटे, जे कि तुमको बाबांकर स्मृति भुलाई देउछि, अर्थात बाबांक ठारू विमुख कराई देउछि। तुमे माने कल्परे थरे मात्र बाबांक सम्मुख को आसुछ। बाबा मध्य कल्परे थरे मात्र आसी संपत्ति देइथांती। एहा परे पुणी बाबांकर सम्मुख को आसीबार आवश्यकता ही नाही। पापात्मार पुण्यात्मा स्वर्गर मालिक कराइले, बास तापरे आसी पुणी कौन करिवे? तुमे मोते डाकिल एवं मो निर्दिष्ट समय रे आसी पहुँची गली। प्रति 5000 वर्ष परे मु मोर निर्दिष्ट समय रे ही आसी थाए। एहा काहाकु मध्य जणा नाही। शिवरात्रि काहींकी पालन करुछंती, से आसी कौन करिथिले, एकथा काहाकु मध्य जणा नाही। तेणु शिवरात्रि को छुट्टी दिन रूपे घोषणा करुनाहांती। अन्य समस्तंक पाई छुट्टी दिन पालन करुछंती, किंतु शिव बाबा आसी एते श्रेष्ठ कर्तव्य करुछंती, तांको विषय रे काहाकु मध्य जणा नाही। एहार अर्थ ही जानि नाहांती। भारत रे केते अज्ञानता रहिछि। तुमे पिल्ला माने जानिछ कि शिव बाबा ही सर्वोच्च अटंती। तेणु निश्चित रूपे से मनुष्य मानकु मध्य उच्चरु उच्च करिवे ना। बाबा कहउछंती मो एहांकु ज्ञान और जोग शिक्षा देई नररु नारायण कराइली। सेमाने एही ज्ञान शुणिछंती। एही ज्ञान तुम पाई ही उद्दिष्ट, अन्य काहा पाई एही ज्ञान शोभा पाइब नाही। तुमको पुनः नररु नारायण हेबार अछि, अन्य केही हेबे नाही। एहा हेउछि नररु नारायण हेबार कथा। अन्य धर्म स्थापक मानी समस्ते पुनर्जन्म नेई नेई तम प्रधान होई जाइछंती। पुनः सेमानकु सतो प्रधान हेबाकु पड़िबो। सेही पदवी अनुसारे पुणी निजर अभिनयर पुनरावृत्ति करिबाकु हेबो। श्रेष्ठ अभिनेता हेबा पाई तुमे केते पुरुषार्थ करुछ? किए पुरुषार्थ कराउछंती? बाबा। तुमे श्रेष्ठ होई जिबा परे बाबांकु मने पकाउ नाह। तुमे स्वर्ग रे बाबांकु मने पकाइबो कि? बाबा सर्वोच्च अटंती। तेणु पिलामानकु मध्य उच्च पद देउछंती। नारायण को पूर्वरु तो श्रीकृष्ण होइथांती। तेबे तुमे एपरि काहींकी कहूछ जे नररु नारायण हेबु? काहींकी कहूनाह जे नररु कृष्ण हेबु? प्रथमे नारायण होई पारिबो कि? प्रथमे तो राजकुमार श्रीकृष्ण हेबो ना। छोट पिला तो फूल समान पवित्र होइथांती। नारायण तो विवाह परे जुगल मूर्ति होई जाइथांती। ब्रह्मचारी मानकर महिमा होइथाए। छोट पिलांको सतो प्रधान कहा जाए। तुमर स्मृति रे रहिबा उचित जे आमे प्रथमे राजकुमार हेबु। गायन मध्य रहिछि गरीबरु राजकुमार। गरीब काहाकु कहा जाए? आत्मा शरीर सहित थिबा समय रे गरीब बा साहुकार कहा जाई थाए। तुमे जानिछ एही समय रे समस्ते गरीब होई जाइथांती। सबु धन संपत्ति खाली होई जाइछि। तुमको एही समय रे शरीर सहित गरीब हेबार अछि। जहा अल्प किछि धन संपत्ति अछि ताहा मध्य विनाश होई जिवो। आत्मा को निस्व हेबाकु पड़िबो। सब किछि त्याग करिबाकु हेबो। पुणी तुमे सेठारे जाई राजकुमार हेबो। तुमे जानिछ धन संपत्ति आदि सब किछि त्याग करी निस्व होई आमे घर को जिबा। पुनः नुआ दुनिया को राजकुमार होई आसीबा। जहा किछि भी अछि सब किछि त्याग करिबाकु हेबो।
ଏହି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ କୌଣସି କାମର ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ପୁଣି କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ପୁନଃ ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିବ। ତୁମେ ଯେତେ ଯେତେ ଅଧିକ ଧାରଣା କରିବ ସେତେ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିବ। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାହା ପାଖରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ପୁନଃ ଆମର ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛେ। ଏଠାକୁ ତୁମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ କି ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ବାବା ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଗରିବ କରୁଛନ୍ତି ଓ ପୁଣି ଗରିବରୁ ସାହୁକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଯଦି ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଲ ତେବେ ଭିକାରୀ ହେଲ ନା? କିଛି ହେଲେ ବି ନିଜର ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଭାରତ ଏବେ ଗରିବ, ଧନହୀନ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଧନଶାଳୀ ହେବ। କିଏ ଧନଶାଳୀ ହେଉଛି? ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ରାଣୀ ବି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧନହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରାଜ ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ନା ପବିତ୍ରତାର ମୁକୁଟ ଅଛି, ନା ରତ୍ନ ଜଡ଼ିତ ମୁକୁଟ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାରମୟ ଦୁନିଆ। ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହୋଇଗଲେ। କୁକୁର ବିଲେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅନ୍ଧାର ନଗରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ରାତି ଥିଲା, ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଜ୍ଞାନ ଦିନ ଆସୁଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଜାଗ୍ରତ ଥାଏ। ଏବେ ଦୀପ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ଜଳୁଛି। ଭାରତରେ ହିଁ ଦୀପ ଜଳାଇବାର ପ୍ରଥା ରହିଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ନଥାନ୍ତି। ତୁମର ଜ୍ୟୋତି ଏବେ ତେଜହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ, ପୁଣି ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ହୋଇ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି। ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ରୂପେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଭରପୁର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏବେ ନାଟକ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆଧାରରେ ଆତ୍ମାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସତୋପ୍ରଧାନ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଏବେ ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ନାଟକ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆଧାରରେ ଆତ୍ମାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସତୋପ୍ରଧାନ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଏବେ ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏହି ଦେହଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସ୍ୱ ହେବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ଏହି ଆଖିରେ ଯାହା କିଛି ବି ଦେଖୁଛୁ ତାହା ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ମୋତେ ନିଃସ୍ୱରୁ ରାଜକୁମାର ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଏହି ଦେହଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସ୍ୱ ହେବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ଏହି ଆଖିରେ ଯାହା କିଛି ବି ଦେଖୁଛୁ ତାହା ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ମୋତେ ନିଃସ୍ୱରୁ ରାଜକୁମାର ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ବରଦାନ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚମତ୍କାର ଦେଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅବିନାଶୀ ଭାଗ୍ୟର ଚମକୁଥିବା ତାରକା ସଦୃଶ ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚମତ୍କାର ଦେଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅବିନାଶୀ ଭାଗ୍ୟର ଚମକୁଥିବା ତାରକା ସଦୃଶ ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସବୁ ଅଳ୍ପକାଳର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ଶେଷ ସମୟରେ ଉପରୁ ଆସିଥିବା କାରଣରୁ
ନିଜ ନିଜର ସତୋପ୍ରଧାନ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ରତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅଳ୍ପ କାଳର ଚମତ୍କାରୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ସଦାକାଳର ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସତୋ ରଜଃ ତମଃ ସ୍ଥିତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ସଦାକାଳର ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଅଟ। କୌଣସି ଚମତ୍କାର ଦେଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମକୁଥିବା ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା କରିଦେଉଛ। ଅବିନାଶୀ ଭାଗ୍ୟର ଚମକୁଥିବା ତାରକା କରିଦେଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତୁମ ନିକଟକୁ ହିଁ ଆଞ୍ଜୁଳି ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିର ହୋଇଥିବ, ତେବେ ସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମାମାନେ ସହଜ ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବେ। ଯଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିର ହୋଇଥିବ, ତେବେ ସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମାମାନେ ସହଜ ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ସ୍ନେହର ସାଗରେ ବୁଡ଼ି ଯାଅ, ହୋ ନ ରହିବ ଚିନ୍ତା ମାୟା ମୋହ। ସ୍ନେହର ସାଗରେ ବୁଡ଼ି ଯାଅ, ହୋ ନ ରହିବ ଚିନ୍ତା ମାୟା ମୋହ। ପରମାତ୍ମା ବଡ଼ ସ୍ନେହୀ, ତାଙ୍କ ପରି ହେବା ଚାହଁ। ସ୍ନେହର ସାଗରେ ବୁଡ଼ି ଯାଅ, ହୋ ନ ରହିବ ଚିନ୍ତା ମାୟା ମୋହ। ସ୍ନେହର ସାଗର ବାବା କୁହନ୍ତି ବୁଝାଇ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ମୂଳ ଦୁଆ ସ୍ନେହ ହିଁ ଅଟଇ। ସ୍ନେହର ସାଗର ବାବା କୁହନ୍ତି ବୁଝାଇ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ମୂଳ ଦୁଆ ସ୍ନେହ ହିଁ ଅଟଇ। ସ୍ନେହ ରୂପୀ ମୋତିମାଳା ଧାରଣ କରୁ ଏ ଗଳା, ସ୍ନେହ ରୂପୀ ମୋତିମାଳା ଧାରଣ କରୁ ଏ ଗଳା। ଅଭିମାନ ମାଳା ଛାଡ଼ି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୁଅ। ସ୍ନେହର ସାଗରେ ବୁଡ଼ି ଯାଅ, ହୋ ନ ରହିବ ଚିନ୍ତା ମାୟା ମୋହ। ସ୍ନେହର ସାଗରେ ବୁଡ଼ି ଯାଅ, ହୋ ନ ରହିବ ଚିନ୍ତା ମାୟା ମୋହ। ସମ୍ପନ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ସ୍ନେହରୁ ଆସଇ, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସ୍ନେହ ମିଳନ ହୁଅଇ। ସମ୍ପନ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ସ୍ନେହରୁ ଆସଇ, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସ୍ନେହ ମିଳନ ହୁଅଇ। ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୁକ୍ତ ଶ୍ରମ ଥକା କରେ ଉପଶମ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୁକ୍ତ ଶ୍ରମ ଥକା କରେ ଉପଶମ। ସମସ୍ୟା ରୂପୀ ପାହାଡ଼ ଜିଣିକି ପାରିବ କୁହ। ସ୍ନେହର ସାଗରେ ବୁଡ଼ି ଯାଅ, ହୋ ନ ରହିବ ଚିନ୍ତା ମାୟା ମୋହ। ସ୍ନେହର ସାଗରେ ବୁଡ଼ି ଯାଅ, ହୋ ନ ରହିବ ଚିନ୍ତା ମାୟା ମୋହ। ସମୟ ଶିକ୍ଷକ ନୁହେଁ, ତୁମେ ତ ଶିକ୍ଷକ। ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କାମ ହେବା ଶିଖ। ସମୟ ଶିକ୍ଷକ ନୁହେଁ, ତୁମେ ତ ଶିକ୍ଷକ। ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କାମ ହେବା ଶିଖ। ତନ ମନ ଧନ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ରହି ନୀତି, ତନ ମନ ଧନ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ରହି ନୀତି। ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପରେ ରହି ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ି ଯୋଗୀ ହୁଅ। ସ୍ନେହର ସାଗରେ ବୁଡ଼ି ଯାଅ,
ହୋ ନ ରହିବ ଚିନ୍ତା ମାୟା ମୋହ। ସ୍ନେହର ସାଗରେ ବୁଡ଼ି ଯାଅ, ହୋ ନ ରହିବ ଚିନ୍ତା ମାୟା ମୋହ।